Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Very Good morning, sir. Very good morning. Let us start our second last topic of this unit, eigenvalue and eigenvector. We try to cover all the topic of this matrices. So what about the second topic is very important, that is the eigenvalue, or we say that eigenvalue and eigenvector. Eigenvalue and eigenvector. Okay. Very important topic. We will start. Just we wait for a few minutes for other participants who are joining late. Okay. So please solve all the problem depending on this orthogonal matrix, depending on system of linear equation, depending on non-homogeneous and homogeneous system, then the linear dependence, independence. Okay. So try to take practice of this all topic and try to solve the MCQ on this topic. Okay. Tomorrow I will share the detailed MCQ on this topic, matrix 1. Okay. And I will give the assignment for the assignment 1 for your matrix first topic. So what is the assignment and how we solve? मी तुम्हाला सांगतो काय प्रॉब्लेम नाही, कसं सॉल्व करायचं वगैरे वगैरे सांगतो. ओके. I don't know why these people are late. So we will start eigenvalue and eigenvector. So first topic we will start with eigenvalue. The application of this eigenvalue is nothing but when you tune a frequency, when you match a frequency for connecting a FM, means we have to tune that eigenvalue and eigenvector. That is the type of application of this eigenvalue in your general life. Means eigenvalue is one type of, we also say that one type of wave. In terms of sound, we are considered a wave. And in that wave, we see that what is exactly eigenvalue is used for that sound application. Okay. This eigenvalue is also called as characteristic value and characteristic equation. Problem काय होतो? ज्यावेळेस मारतो ना याच्यावरती त्या खुर्चीवरती बुरा यायला लागतो रे त्या हिने, त्याच्यामुळे हे इकडे नको मारू, बाकी कुठे पण मार. ओके. So we will start with eigenvalue and eigenvector. This eigenvalue is also called as characteristic value. What is it say that? Characteristic value. Now how we find this eigenvalue? So without wasting our time, because within 2 months we have tried to cover our syllabus. Within 2 months we tried to cover our syllabus, March and April. Okay. We try to focus to complete our syllabus. So extremely sorry for that part. Means मी तुम्हाला जो एक्स्ट्रा पार्ट सांगतो त्याबद्दल थोडंसं कमी करणार आहे. ऍक्च्युली eigenvalue and eigenvectorचं खूप ऍप्लिकेशन आहे. Just directly start with
the theory behind this and then we start with the example. Okay, continue to lecture आपण 10 ते 12 2 तास कंटिन्यू घेणार आहे. त्याच्यामुळे जे उशिरा जॉईन झाले त्यांनी पण लक्षात ठेवा. ओके, थांबायचं इथे. आशिष बोराडे इथे थांबायचं, नाहीतर तुम्ही काय करतात, एक 45 मिनिट झाल्यानंतर परत तुम्ही परत जॉईन करत नाहीये. ओके, काही जण आहेत असे ते जॉईन करत नाहीये. ओके, सो वी स्टार्ट विथ द eigenvalue. So write on the let A be a scalar matrix, then there exists a scalar lambda, and a non-zero vector x such that ax equal to lambda x, that equation ax equal to lambda x, then lambda is called eigenvalue or characteristic value, and this x is called eigenvector corresponding the lambda. So in this definition we see that eigenvector or we say that is also called as eigenvector or characteristic vector. Okay, so for that we have considered the equation ax equal to lambda x, then x is called eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda, of lambda. And how we solve? We solve this system by using homogeneous चे जे आपण टाइप शिकलेलो आहे, homogeneous चे आपण कुठल्या केसेस शिकलेलो आहेत? Yes, which two cases we have seen? Unique solution and Unique and infinite solution. infinite solution. Infinite solution means it is what? A trivial and non-trivial solution. Same तेच पद्धती शिकायचं. त्याच्याकरता आपण होमोजिनियसच्या काय केलेलं आहे, कमी प्रॅक्टिस घेतलेली आहे, कारण की ते सगळे एक्झाम्पल पुढे आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत. ओके, so we have solved that term. So for that we have consider ax equal to lambda x. We rearrange this term. Ax minus lambda x equal to 0. So what is the common throughout the equation? Common throughout the X. equation is x. So we got that X. for X. a minus lambda X. and x. That But is this is nothing but a type of matrix. What is the order? We don't know exactly. So m by n is a general order. So for that we have considered the A matrix of order m by n. Lambda times we are write down here is identity matrix I times x is equal to 0. So lambda times I, we again get the lambda. Okay, so this is nothing but x equal to 0, which is the homogeneous system. Which is the सर तिथे आयडेंटिकल मॅट्रिक्स का घेतला? ए मायनस लॅम्बडा आय का घेतला तिथे?
This A is also one type of matrix, and this X is also one type of matrix. Which type of matrix? Actually, it is a row matrix or column matrix. We don't know actually. And when you take the common of X, so X common घ्यायचं म्हणजे राहिला काय? Just we are here remaining is one type of matrix, that is a I. That is a I. So we write down here is identity matrix. Am I clear? Yes, sir. Okay. दोघं जण लेट कोण जॉईन झाले रे मित्रांनो? 2 जण लेट कोण जॉईन झालं? सर मी झाले. Yes. अभिजित तुम्ही नव्हता 2 दिवस लेक्चरला. अभिजित सर मी आजारी होतो सर. आता बरं आहे ना? हा बरं. काळजी घे. काय झालं रे? ते डोळ्यातनं पाणी येत जरा त्रास. मोबाईल कमी बघ ना, जरा जास्त नको ना, म्हणजे लेक्चर पुरता बघ ना, जरा लांब ठेव ना, जरा डिस्टन्स सोशल डिस्टन्स जरा व्यवस्थित ठेवा. हा ओके. हो काळजी घ्या जरा. हो हो. खूप पाणी येतं का? हा नाही, काल मी आलो दवाखान्यात. ओके. ड्रॉप दिला असेल, ड्रॉप व्यवस्थित 3 टाइम व्यवस्थित करा, जेवण व्यवस्थित करा. आजारी नका पडू रे, आजारी नका पडू तुम्ही. हा ओके ओके. हो. कंटिन्यू आपले 2 तास लेक्चर आहे, त्यामुळे ते थांबा. ओके. झालंय? आपला टेस्ट 5 वाजता आहे बरं का. लिंक भेटेल तुम्हाला 5 वाजता. सर हा येस. ते कॉलेजने ईमेल आयडी आणि पासवर्ड दिलाय, तोच ईमेल आयडी टाकायचा एक्झामच्या वेळेस? नाही. मॅथच्या लेक्चरला मॅथच्या कुठल्या पण मेल आयडी टाका, काय प्रॉब्लेम नाहीये. तो मेल आयडी तुमच्याकडे आहे, तुम्ही ओपन केलाय का गुगल क्रोम मध्ये? कोणता वाला? न्यू वाला का? हा ओपन केलाय का तुम्ही? ओपन करून पाहिलाय ना? नाही. मग ओपन करून पहा. ओपन जर होत असेल प्रॉपर वेनी तरच मेल आयडी टाका तो, नाही तर तुमच्या स्वतःचा मेल आयडी टाकलं चालेल. जर ओपन होत नसेल तर, ओपन होत असेल तर तोच मेल आयडी टाका. ओके सर. कारण पुढच्या वेळी जी टेस्ट येणार आहे ते त्या मेल आयडी वर येणार आहे तुम्हाला, आणि त्याच मेल आयडीने तुम्ही कनेक्ट व्हायचंय. ते तुम्हाला सांगेल मी पुढे कसं कनेक्ट व्हायचं ते वगैरे पुढचं. ओके. ओके सर. The system is homogeneous. System is what? Homogeneous. System homogeneous आहे, बरोबर आहे. झालंय की लिहून सगळ्यांचं? येस सर. सिस्टीम होमोजिनियस आहे. सिस्टीम होमोजिनियस आहे याचा अर्थ लक्षात घ्या मी काय बोलतोय ते. सिस्टीमला किती टाईपचे सोल्युशन आहेत? 2. वाटलं तर काय करूया आपण? वाटलं तर काय करूया की ह्या ज्या गोष्टी आहेत कुठल्या, हे A - लॅम्बडा आहे ते पुढच्या पेजवर लिहू.
तर पुढच्या पेजवर लिहू आपण. तर पुढच्या पेजवर लिहू आपण, बरोबर आहे. So which true type? A minus lambda I times x equal to 0, which is homogeneous system, and this we have part, I forget for the two part, and it has only, see carefully, it has only, कुठलं सोल्युशन असणार आहे? It has only trivial. huh? Yes, Ashwini. ट्रिवियल अँड नॉन ट्रिवियल सोल्युशन. It has only मी only वर्ड त्यासाठी वापरलाय, म्हणजे एकच सोल्युशन असणार कुठलं तरी. We have find the value of lambda. Just we remind something. We are go back, flashback मध्ये आपण थोडंसं जाऊया. फ्लॅशबॅक मध्ये आपण काय शिकलोय? We have find the value of k, lambda, mu or a. त्या केस मध्ये Infinite. ऑलवेज काय आलं रे? Infinite. ऑलवेज Infinite, sir, बरोबर आहे. आलं. ह्याला पण काय येणार आहे ऑलवेज? इनफायनाइट, नॉन ट्रिवियल. Non-trivial solution. Only non-trivial solution. Only if non-trivial solution कधी असतं रे? Only if Infinite solution. अल्फा Rank वगैरे of- Rank of A is equal to rank of AB. Yes, is yes, equal to n. yes, to yes. Then Yes, rank is less than n, but alternative is also there. So what is the alternative? The determinant of A is always equal to zero. 0. Zero, sir. इथे determinant Zero. किती येणार आहे? इथे मॅट्रिक्स काय? हा मॅट्रिक्स आहे. या मॅट्रिक्स डिटरमिनंट म्हणजे काय? डिटरमिनंट ऑफ A minus lambda I is equal to 0. Is equal What do to you find? Determinant of A minus lambda I equal to 0. Okay, write down. So everyone clear this? Suppose you are given that Ax is equal to lambda x, and that lambda is called as, and x is called as, what is lambda is called as? Lambda is n value and x is n vector. Is eigenvalue, and x is called as eigenvector. Eigenvector. Okay, this is the eigenvalue and this is the eigenvector. Okay, so we try to find this lambda, and if you find a lambda, first step is to find lambda, and corresponding lambda means we have find the lambda. Then for particular lambda we find that x. For particular lambda we find x, means x value जे आहेत, suppose we have find the number of value lambda 1, lambda 2, lambda 3, so on. त्याचे corresponding vector येणार आहे x1, x2, so on, xn. Okay, in this way we find the eigenvalue and eigenvector. As my point of view, this theory is very important. If you understand this theory, the problem is very simple. Everywhere we are see the theory is important. Then after the end of this theory, we have moved toward the example. Example is totally depend upon that theory. Okay. So first definition is characteristic matrix of A. Which one is the characteristic matrix? So in this equation, A minus lambda times x equal to 0. There, the matrix. We are note the matrix notation in square bracket. A minus lambda I is known as
is known as characteristic matrix of A. The next definition we will see, as we know that the characteristic matrix, from this characteristic matrix we have found the characteristic polynomial. This is useful for MCQ. Normally in MCQ तुमचे किती मार्क विचारतात माहिती का रे? नॉर्मली एमसीक्यू कोरोना व्हायच्या आधी, कोरोना यायच्या आधी एमसीक्यू हे 1 मार्काला असायचे. किती मोठं एक्झाम्पल जरी असलं तर 1 मार्काला असायचं. पण कोरोना झाला म्हणजे जे लॉकडाऊन पडल्यापासून एमसीक्यू हे काही 1 मार्काचे असतात आणि काही 2 मार्काचे असतात. थोडा पॅटर्न त्यांनी बदललेला आहे. आता न्यू पॅटर्न जो काय आहे त्याबद्दल सध्या तर आपण बोलत नाहीये, कारण की डिक्लेअर केलेलं नाही न्यू पॅटर्न. जेव्हा आपलं ऑथराइज सर्क्युलर येईल त्यावेळेस आपण त्याबद्दल बोलूया. ओके, सो कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए, the determinant of the determinant of matrix A minus lambda I, or the determinant of A minus lambda I is equal to, so we write on here determinant of A minus lambda I is equal to A naught lambda raised to n A1 lambda raised to n minus 1 so on An is known as characteristic polynomial of A. Okay, so first of all, from the given equation, from the given matrix, we have find characteristic equation, characteristic matrix. From the characteristic matrix, we have find the characteristic equation, that is a characteristic polynomial. And from this characteristic polynomial, we have find what is exactly value of lambda. From the value of lambda, we have find corresponding eigenvector. This is a step. To find one by one. Now, from the characteristic polynomial, we find the characteristic equation. So characteristic equation. So determinant of A minus lambda I is equal to 0 is known as characteristic equation of matrix A. म्हणजेच कुठलं रे? हा जो determinant of A minus lambda I जो घेतलाय A naught lambda raised to n plus A1 lambda raised to n minus 1, हा जो काय पॉलिनॉमियल घेतला तेच म्हणजे characteristic equation आहे. Then next, trace of A. So what is the trace of matrix? 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 Yes. Sum of elements in main diagonal. Very good. Trace of A is nothing but addition of all diagonal element. Addition of all main diagonal element.
What is the trace of A? Trace of A is nothing but just we write on in notation form. Trace of A is equal to sum of all diagonal elements A11, A22, A33 plus so on plus ANN. Sum of all main diagonal elements. That is the trace of A. Okay, that is the trace of A. Okay, that is trace of A. So this is the theory behind your eigenvalue and eigenvector. Now next, very important topic we have seen that already we have seen 12th standard or 11th standard, that is a Cramer's rule. Yes, anybody tell me what is this Cramer's rule? Anybody tell me what is this Cramer's rule? Anybody tell me what is this Cramer's rule? X is equal to dx by d. X equal to dx by d. x equal to dx by D. suppose something here we can take capital D na, or yes, delta Y x equal by to x, Y by D. delta x by something असं Delta काहीतरी. x by डेल्टा yes sir. Delta. असं लिहिलं असेल ना. बरं, ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सांगा मला कसं घेऊ शकतात, ते क्रॅमर रूल कसं यूज करू शकतात. क्रॅमर रूल साठी कंडिशन काय काय आहेत, काय काय लागतं आपलं क्रॅमर रूल साठी, किती इक्वेशन लागतात, काय लागतात, पाहूया. थोडंसं रिकाप घेण्याचा प्रयत्न करूया. काय तर मी सांगेलच, काय प्रॉब्लेम नाहीये. येस, आला का मध्ये लगेच? हा, येस. Tell me fastly. We have tried to cover this topic in this first half. Then we have take that example on second half. No? So write down. First of all, we write on the note. It is used only for homogeneous system. First note, homogeneous system. Second, so we are considered for 2 by 2 matrix. Okay, for 2 equation and 3 unknown. For 2 equation and 3 unknown. For 2 equation actually, for 3 equation and 3 unknown ला पण क्रॅमर यूज होतं, पण आपण सध्या 2 equation 3 unknown साठीच पाहूया. Okay, for 2 equation and 3 unknown, for 2 equation and 2 unknown, use Cramer's rule, किंवा असं जर लिहिलं तरी चालेल. Okay, use Cramer rule for 2 different equation. For 2 different equation. That different equation you word is very important. मी त्याला थोडंसं अंडरलाइन करतो. Use Cramer rule for 2 different equation. For 2 different equation. Okay. It is used only for homogeneous system. Non-homogeneous साठी यूज होत नाहीये. परत सांगतो, non-homogeneous साठी Cramer rule यूज करायचा नाहीये. For it is used for only 2 different equation. For 2 equation and 3 unknown साठी. आणि for 3 equation and 3 unknown साठी काय करणार आहोत आपण Cramer rule? It is useful for 3 different equation. So 2 different equation साठी जरी केला, 3 equation and 3 unknown जरी असलं,
तरी कुठल्या तरी दोन इक्वेशन घ्या, ते दोन डिफरंट इक्वेशन असेल तरी चालेल. म्हणजे हा जो सेंटेन आहे जरी तुम्ही करून टाकलं तरी चालेल. यूज क्रॅमर रूल फॉर टू डिफरंट इक्वेशन एवढं लिहिलं तरी चालेल. ओके, झालंय सगळ्यांचं. वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्रॅमर रूल. झालंय का? Yes, sir. Okay. So we see the Cramer sir. rule. हो We use the Cramer rule for my point of view. Consider तुम्ही किंचितसा वेगळा शिकलाय, सेम असाच आहे किंचितसा. Consider two equation a1x plus b1y plus c1z equal to 0, a2x plus b2y plus c2z equal to 0. त्याला म्हणा टू डिफरंट इक्वेशन. त्यासाठी मी टू डिफरंट म्हटलं. आणि त्यासाठी हे जे a1 b1 c1 a2 b2 c2 हे दोन्ही पण व्हॅल्यू वेगळे आहेत. ओके, सो बाय युजिंग Cramer's rule, we got the x, that is you say the dx by d na, or delta x by delta na. We find the value of x, that is the delta x by delta. So what is the delta? So we just add on that directly. X equal to it is nothing but 2 by 2 determinant, y equal to 2 by 2 determinant, and z equal to 2 by 2 determinant. तुम्ही असं शिकलेलं आहे, फक्त अशा प्रकारे शिकलाय तुम्ही. हे सगळे व्हॅल्यू कसे शिकलात? x इक्वल टू. ओके, सो x इक्वल टू 2 by 2 determinant. x चे व्हॅल्यू सोडून, x चं टर्म सोडून, x ची टर्म व्हॅल्यू सोडून कुठली राहते? y z. त्याचे काय करायचे? कोएफिशिएंट घ्यायचे. सो वी कन्सिडर द कोएफिशिएंट b1 c1 b2 c2, and here y चे कोएफिशिएंट राहिले काय? a1 c1 a2 c2. z चे कोएफिशिएंट सोडून a1 b1 a2 A1, A2, b2. And one more change here, very important change that lot of people are forgetting this change. That is a middle term, that is the y term, we are taken as minus sign. Middle term we are taken as minus sign. negative, yes. Okay, lot of people are forget this thing. It means we have find that the determinant of this 2 by 2, suppose determinant of 2 by 2. So for that we are consider the equation example we take 3x plus 4y plus z equal to 0. Second equation x plus 5y plus 2z equal to 0. So here are the two different equations. So by Cramer's rule, what do you get the value of x? So x is equal to 2 by 2 determinant, or 2 by 2 4, 1, 5, 2. 5 2. 5, 2. Minus y divided by Y is 3, 1 1, 2 1, 2. divided by 3 3, 4. 4, 1, 5. 1, This 5. implies what is the value of x? X divided by what is the value of x? 4 into 8 minus 5, 3. 8 minus 3. 5. X up Direct three. लिहिलं तरी चालेल. Direct लिहिलं तरी चालेल. Minus 1. 6 minus 6 1. minus 1. 6 minus 1. 15 minus 4. 15 minus That 4. implies 15 minus x equal 4. to 3 3 minus y equal to 5 5 minus y upon 5 equal to and z upon 11. So value are x equal to 3, y equal to what is y equal to what? What is y equal to what? Minus 6. minus 5. Minus 5. 5 Sorry, minus 5. and Minus z 5, equal sorry. to 11. That minus sign we have put 11. in denominator. So this is the value we got. तुम्ही अशा प्रकारे कॅल्क्युलेट केलं तर फक्त त्या ठिकाणी तुम्ही x इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा असं काहीतरी कॅल्क्युलेट केलं तर y इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा आणि z इक्वल टू डेल्टा z बाय डेल्टा. बरोबर आहे, असंच कॅल्क्युलेट केलं तर तुम्ही. हा बरोबर आहे Sir, सर. यस काय यस काय घेतलं? यस प्रणाली. मायनस वाय का घेतला? The middle term we take minus sign. Okay, that is the notation, that is the Cramer rule actually. आता आपल्याला त्या प्रूफ कडे जायचंय. प्रूफ कडे जायचं असेल तर आपल्याला प्रूफला जावं लागेल. तर प्रूफला गेल्यानंतर तुम्हाला असं कळेल की वी टेक द मिडल टर्म इज मायनस साइन. असं समजा तुम्ही डिटरमिनंट सॉल्व्ह करताय. डिटरमिनंट सॉल्व्ह करताना तुम्ही ए बी सी त्यातला मिडल टर्मला तुम्ही काय देतात? डिटरमिनंट सॉल्व्ह मायनस मायनस साइन. जस्ट टेक द टर्म. ओके, थोडंसं आपण डिटेल मध्ये जाण्याचा
प्रयत्न इथे करणार नाहीये. आलं लक्षात तुम्हाला? ओके हा ठीक आहे. okay, we take Yes, this sir. middle term is minus sign. Clear all these things? Okay, just write down. Just write down. Okay. थिअरी लिहून झाली सगळ्यांची ग्रामर रूलची? यस. येस सर झाली. Okay, okay. So we start very important how to solve the eigenvalue and eigenvector. Very important step you see. So just 6 participants are absent. Actually, they are. ते गेले बुजगावने काय माहिती. इम्पॉर्टंट स्टेप. आपण आता 20 मिनिटं कंटिन्यू करूया. 11:11 आपण आपलं लेक्चर एंड करूया. नंतर 10 मिनिटाचा ब्रेक घेऊया. 11:10 बरोबर एक्झॅक्टली चालू करूया आणि 11:10 ते 12 हे 40 मिनिटं परत आपण कंटिन्यू करू. चालतंय ना? ओके सर, चालतं. Okay, okay. So we start with the important step, how to find that eigenvalue and eigenvector. Suppose this is a ax equal to lambda x. Here x is nothing but eigenvector. This lambda is nothing but eigenvalue. Okay. So we have mostly covered this topic for 2x2 and for 3x3. Just wait. In your syllabus there is a 2x2 or not. तुम्ही 2x2 शिकवायचं म्हणजे सिलेबसला नसायचं. मी इन जनरल शिकवतो ऍक्च्युली बरं का, तसं नाही बरं. खूप कमी पुस्तक चेक करतो, म्हणजे जे नोटबुक आहे, थेरी पुस्तक आहे किंवा तुमचं जे काय सिलेबसचं पुस्तक आहे म्हणजे खूप कमी वापरतो. जर शक्यतो जास्त करून मला जे येतंय ते तुम्हाला शेअर करायचा प्रयत्न करतो मी. ओके. देयर इज नो फॉर द 3x3. 3x3 चा संबंध नाहीये, त्यामुळे व्हेरी गुड. Only for 2x2, 3x3. No. Okay, so our part is very simple. We are considering only for 3x3. Important step. Important step. आपला हा युनिट झाल्यानंतर मी 2x2 चा पण सांगेल तुम्हाला फॉर युअर गेट एक्झाम. पुढे गेट एक्झाम साठी हे लागेल त्यासाठी. ओके. हे आपला सिलेबस झाला मॅट्रिक्सचा. त्यानंतर मी शेवटचं एक लेक्चर घेईल, त्यामध्ये फक्त 2x2 सांगेल आणि ते सोपं आहे. एकदम सोपं 2x2 चं कॅल्क्युलेट करायचं. सो आले सगळेजण 57 जण, 56 जण, 4 जण नाही आहेत, 4 जण 3 जण नाही आहेत. कुठे गेले गाबडे ते 3 जण असून दे. सो फॉर अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स, of order 3x3, से आपण 3x3 एक मॅट्रिक्स डिफाइन करू. से ए इक्वल टू, सगळ्यांना दिसतं मी काय लिहितो ते कोपऱ्यातलं, A11, A12, A13. सगळ्यांना दिसतं का कोपऱ्यातलं मॅट्रिक्स लिहिलेला? यस सर, यस सर. सर A21, A22, A23 and A31, A32, A33. We have said that matrix is this A matrix. Then what is the characteristic equation of this matrix? Yes. What is the characteristic equation of this matrix? Yes. What is the characteristic equation of this matrix? Yes. What is the characteristic equation of this matrix? lambda I.
Very good, Sanskriti. Determinant of A minus lambda I is equal to 0. Determinant of A minus lambda I is equal to 0. And from this equation, you will find that determinant of A minus lambda I म्हणजे कुठला polynomial रे? A naught lambda raised to n plus A1 lambda raised to n minus 1 plus so on plus an. म्हणजे n म्हणजे काय तो n by n चा मॅट्रिक्स होता म्हणून. हा किती बाय कितीचा मॅट्रिक्स असेल रे? किती बाय कितीचा मॅट्रिक्स हा? 3 by 3. 3 by 3. These are highest value, highest order किती असणार त्याची? What is the highest order? What is the highest order? N. What is the highest order of this matrix? 3 na? 3. Lambda 3. Ha, yeah. lambda. We consider the characteristic equation in general. Characteristic equation we are consider. So lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of a equal to 0. So what is this s1? What is this s2? And how we write it as plus or minus sign? Okay. So what is this s1, s2 determinant of a? मी प्रूफ कडे जात नाहीये डायरेक्टली आपण हे कसं कॅल्क्युलेट केलंय. तुमचा 3x3 मॅट्रिक्स असेल तर त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑलवेज अशा फॉर्म मध्ये असतं. लॅम्बडा क्यूब मायनस s1 लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस s2 लॅम्बडा मायनस डिटरमिनंट ऑफ a इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द s1? s1 is nothing but sum of all main diagonal entries. That is trace of A. That is S1 equal to काय रे in short? A11, A22, A33. हा कॅल्क्युलेट करायची गरज नाहीये. हे जर खूप डिटेल मध्ये जर जायचं म्हटलं तर कसं जायचं ते पण सांगतो तुम्हाला मी. ओके. S1 हे कसं आलं ते पण सांगतो तुम्हाला मी. ओके. देन S2 व्हेरी इम्पॉर्टंट. S1 चुकला नाही पाहिजे कोणाचा. ज्याचा चुकला त्यांनी मग मला वाटतं 5वीला जाऊन बसायचं. 5वीला का? कारण की ऍडिशन सबट्रॅक्शन कुठे येतंय? कुठे शिकवलंय आपल्याला? ऍडिशन सबट्रॅक्शन कुठे शिकवलंय? 5th स्टँडर्ड ना? 5वीला. त्यामध्ये चुकलं नाही पाहिजे. S2 ओके. फॉरगेट. कोणी मनावर घेऊ नका बरं का सर आम्हाला असं बोलला म्हणून. नाही, दिस इज अ जोक ऑफ पार्ट. S2 आता आपण जर विचार करायला गेलो ना तर आपण 8वी 9वीला जर शिकवायला गेलो हा तर ते मुलं काय म्हणतात माहिती का आपल्याला? येस, आपण 8वी 9वीला मुलांना शिकवायला गेलो ते मुलं काय म्हणतात आपल्याला? येस, कोणाला अनुभव आलाय का नाही? कोणाचे ब्रदर सिस्टर चुलत भाऊ किंवा शेजारचे असे लहान असतील ते तुम्हाला काय म्हणतात डायरेक्टली? नाही, कोणाला काय बोलले नाही वाटते सारखं. तू आम्हाला शिकवू नको, तुला शान आहे माहिती आहे आम्हाला, तुला किती येत होतं ते माहिती आहे. आमच्या टीचरने असं शिकवलंय, असंच आम्ही करणार आहे. बरोबर आहे का? किंवा दुसरा वेळ जर करायला गेला तुम्ही, जेव्हा तुम्ही 9वी 10वीला शिकवायला जातात किंवा 7वी 8वीला शिकवायला जातात तेव्हा तुम्हाला कळतं अरे बापरे ते मुलांना शिकवणं किती अवघड आहे. हे आपल्याला येतंय पण ह्याला शिकवणं कधी अवघड आहे. ओके. सो S2 is equal to minor of A11 plus minor of A22 plus minor of A33. म्हणजे in short S2 is equal to minor of A11. minor of A11 काय रे? minor of A11 काय? डिटरमिनंट काय असेल? A22, A23, A32, A33. Okay. Then next minor of A22. A11, A11, A33, A13, A31, A33. plus minor of A33. ha, A21, A22. Sorry. Minor of A33 na. A11. Then A12. A21, A22. This is the minor. How to find S1 and how to find S2?
how to find S1 and how to find S2. That's the important. सर ते इक्वेशन कसं मिळवलं लॅमडा क्यूब मायनस S1 लॅमडा ते स्क्वेअर सांगतो डोंट वरी सांगतो. थोडं डिटेल स्टेप मध्ये जायचं नव्हतं म्हणून मी तुम्हाला डायरेक्टली ते इक्वेशन दिलंय. तुम्हाला डिटेल स्टेप मध्ये जायचं असेल ते पण सांगतो मी तुम्हाला सांगतो. जस्ट राईट डाऊन दिस. जस्ट राईट डाऊन दिस. येस निशिता. एनी डाऊट निशिता? रोल नंबर 32 निशिता पाटील. एनी डाऊट? मी अनम्यूट केले म्हणून तुम्हाला विचारतो, बाकी काही नाही. ओके. सो झाले सगळ्यांचं लिहून? झाले सगळ्यांचं लिहून? येस सर. ओके. तुम्हाला हे S1 मायनस कसं आलं, S2 प्लस कसं असेल, मायनस डिटरमिनंट ऑफ हे कसं आलं तुम्हाला पाहिजे ना. ओके. सो वी आर दिस इज फॉर जस्ट इन्फॉर्मेशन. Just the information, don't write it, just the information. So what is the equation A matrix? So what is the characteristic equation determinant of A minus lambda I equal to 0? For that we write down the matrix A. So what is matrix A? What is the matrix A? A11, A12, A1 A13, A1 then A21, A21 A22, A23, A31, A32, A33 minus lambda times. So we add here identity matrix of order. हा A matrix किती बाय कितीचा आहे? 3/3 चा 3/3 Identity 3/3. matrix किती बाय कितीचा ऍड करायला आहे आपल्याला? 3/3 चा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is equal to 0. Okay, sorry, is equal to, we just write down that is equal to that matrix. This matrix is as it is, पहिला matrix A matrix as it is, minus हा आतमध्ये मल्टिप्लाय करा, स्केलर आहे मग प्रत्येक रोला मल्टिप्लाय होणार 0 0 0 लॅम्बडा 0 0 0 लॅम्बडा. Just take the subtraction of these two matrix. What is subtraction of these two matrix? What is subtraction of these two matrix? A11 minus lambda. huh? A12 A12, A13, minus A13. A21, A22 minus lambda. A23, A23. A31, A31. A31 A32. A32 A33 minus lambda. A33 minus lambda. Okay, we are solved this way. Now we find determinant of this term. Now we solve the determinant of this term. Determinant of this term जर घ्यायचं ठरला तर पहिला डिटरमिनंट काय येणार आहे? लॅम्बडा 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 काय येणार आहे? लॅम्बडा क्यूब येणार आहे ना. येस, लॅम्बडा क्यूब in terms of Yes, sir. something. आता ऍक्च्युअली आता हे हा. फॉर युअर प्रॅक्टिस, दिस इज फॉर युअर हार्डवर्क, होमवर्क. ह्याचं डिटरमिनंट काय ते मला व्हॉट्सअप करा तुम्ही नंतर. चालतंय, मी सांगत नाही. ह्याचं डिटरमिनंट इन द टाइप ऑफ ते येणार आहे लॅम्बडा क्यूब ओके चालते सर. minus S1 A11 plus A22 plus A33 lambda square plus S2 म्हणजे काय, त्याचे मायनर A11 चे मायनर, A22 चे मायनर, A33 चे मायनर इंटू लॅम्बडा and minus determinant of A. That is the value. आलं लक्षात तुम्हाला? मी हे डायरेक्टली का लिहिलं ते आलं लक्षात? हे कसं कॅल्क्युलेट केलं आलं येस लक्षात? सर. येस सर. Yes, sir. ओके ओके, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. ओके, so all of you clear this? सर लास्टला डिटर्मिनंट ऑफ एकच काय ते मग? अरे डिटरमिनंट ऑफ ए जी व्हॅल्यू आहे मित्रा. जस्ट वेट. हा सर.
ठीक आहे, बरं काय that term. डिटरमिनंट ऑफ जे ए ची जी व्हॅल्यू आहे, डिटरमिनंट ऑफ ए ची जी व्हॅल्यू आहे ना, इथे इथे हा. कॅल्क्युलेशन करून जे व्हॅल्यू येणार आहेत, ज्या व्हॅल्यू येणार जे आपण टर्म्स ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर लिहिणार आहे, लॅम्बडा क्यूब, लॅम्बडा स्क्वेअर, लॅम्बडा अँड सो. So what is the constant term you are collecting? The constant term collecting is nothing but determinant. Constant term collecting म्हणजे हा जो constant term collecting आहे, म्हणजे पहा याचं जर determinant काय ठरला, a11 minus lambda into 2 by 2 determinant of this one minus a12 into determinant of 2 by 2 of this minor plus a13. हे जे सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर लॅम्बडा क्यूबचा कोएफिशिएंट 1 येणार आहे. ते डिटरमिनंट एवढे असणार का? हा हा, याची डिटरमिनंटची व्हॅल्यू आहे. आपण हे ओके सर. प्रत्येक वेळेस एवढं कॅल्क्युलेट करण्याच्या जागा फक्त आपण हे एवढं इक्वेशन लिहिलंय. हे हा, हा, simple आहे का, हे सगळं कॅल्क्युलेट करणं सिम्पल आहे. हा हा आलं लक्षात तुम्हाला कॅरेक्टर इक्वेशन का लिहिलं ते प्रत्येकाला क्लिअर झालं? आता हो, मला सर. सांगा, हे हो. Yes, sir. प्रत्येक एक्झाम्पलला एवढं कॅल्क्युलेट करणं सोपं का हे नाही. एवढं कॅल्क्युलेट करणं सोपं? इक्वेशन एवढं calculate equation वाला. दिलेलं Direct direct. तुम्ही equation. कसंही किती म्हणजे काय म्हणायचं मला, किती मोठं कॅल्क्युलेट करा, काही फरक पडत नाहीये. तुम्ही जे लॅम्बडाची व्हॅल्यू काढतायत त्याला फक्त 1 मार्क आहे. आलं लक्षात? त्याच्यामुळे मी तुम्हाला शॉर्टकट सांगितली. ओके. आणि हे मला माहित नाही पुस्तकात सापडेल का नाही सापडेल. पहा, पुस्तकात सापडलं, वेल अँड गुड. ओके ओके. सो 10:57 सगळ्यांचं लिहून झालंय? 10:57. Yes, sir. Yes, We sir. take 10 minute break. 10 minute break. बरोबर किती वाजता यायचं? Okay, welcome back again. So in last lecture we have seen how to find a eigenvalue, eigenvector by using characteristic equation. So what is the characteristic equation you got? Yes, a characteristic equation you got. Lambda Lambda cube minus S1 Lambda cube lambda minus square plus S1 S2 lambda plus minus S2 mod of A. lambda. Determinant of A. Lambda cube minus S1 lambda square plus S2 lambda minus determinant of A equal to 0. Now, how to find this lambda cube equation? If you know the quadratic equation, we know that how to find the root of that quadratic equation. Yes, we have found the root of quadratic equation by using just x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac. Okay, upon twice a. In this way, we have find that root of the quadratic equation. But how to find if the equation having power third, equation having power 3? So how to find? Yes, anyone? How to find that equation having power 1? Synthetic method. Yes, very good, synthetic method. So what is synthetic method we have seen? Yes. What is synthetic method we have used? So we have seen already synthetic method, na? So we have see that synthetic division. Just recap of the synthetic division, very important. Synthetic division. Yes. If the equation in the form of, if equation in the form of ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, then root r. What is the first case? What is the first case? The root r. What is the first case? What is the first case? Yes. What is the first case? विसरला काय? सांगितलं ना मी. Sum of all coefficient is equal to 0. Very good, Siniketa. Then If first root is x is equal to 1. sum of all coefficient
sum of all coefficient are equal to 0, that is a plus b plus c plus d equal to 0, then root is, what is the root is? X equal to 1. What about the second case? If sum of Alternating coefficient. alternating coefficient, if sum of alternating coefficient are equal, that is a plus c is equal to b plus d, then root is X is equal to Y. x is equal to -1. And third case, if first two case fail, then try to take then try to take factor of last term, that is d. This is your synthetic division. Try to take factor of last term. This is synthetic division. रोल नंबर 38 गणेश कडळसकर. रोल नंबर 38. मागच्या 20 मिनिटं तुम्ही लेक्चरला नव्हता. रोल नंबर 38 आहेत का? रोल नंबर 38. हॅलो 38 गणेश कडळसकर. अरे गणेश आवाज येतोय का? Yes. So write down this term. फोन करूया त्यांना. मग डिपेंड ऑन यू, तुम्हाला हे सिंथेटिक डिव्हिजन ह्या पद्धतीने करायचंय का युजिंग कॅल्क्युलेटर करायचंय? ओके, कॅल्क्युलेटर ने येते का सर? हो येतंय की, सांगतो तुम्हाला, ते पण सांगतो. प्रत्येकाकडे कॅल्क्युलेटर आहे? यस सर. हा आहे सर. येस सर. हा कॅल्क्युलेटर आहे का? हो आहे सर. FX आहे सर. 991 MS. MS 991. कोणाकडे सिल्वर कलरचा कॅल्क्युलेटर आहे का? नाही सर. नो सर, ब्लॅक कलरचं आहे सगळं. हा ब्लॅक कलरचा आहे. कोणाकडे सिल्वर कलरचा आहे का? असून द्या. सो वी हाऊ टू यूज द कॅल्क्युलेटर माहिती? ओके, सगळ्यांना झालंय हे? गणेश कडळसकर, आपण आहात का गणेश? रोल नंबर 38. रोल नंबर 38 आपण आहात का? लास्ट कॉल गणेश कडळसकर, आपण आहात का रोल नंबर 38? Okay, so I remove that Ganesh.
ज्यांना कॉल करतो त्यांनी जर मला रिप्लाय दिला तर मी 3 कॉल करतो, नंतर त्यांना रिमूव्ह करतो मीटिंग मधून. परत म्हणायचं नाही, सांगितलं नव्हतं. So by using calculator, how we solve this? That's the important. Okay. So see. See. कॅल्क्युलेटर ओपन करा प्रत्येकाने. मी इमेज आहे का कॅल्क्युलेटर पाहतो. जस्ट अ वेट. Just a wait. Okay. ओके, सगळ्यांना स्क्रीन दिसते? हॅलो. हो सर. येस सर. येस सर. सगळ्यांकडे कॅल्क्युलेटर असेल. कॅल्क्युलेटर मध्ये काही नोटेशन सांगतो मी, पहा. माहिती का सांगायला सांगायची गरज आहे का ते सांगा आधी मला. माहिती नसेल तर सांगतो, नाहीतर आपण पुढे जाऊ. सर नाही माहिती. ओके माहिती नाही तर सांगा. ओके ओके. कॅल्क्युलेटर मध्ये किती प्रकारचे कलर आहेत रे? किती प्रकारचे कलरचे बटन आहेत पहा. बटन बोलतोय. पहिलं कलर आहे, दिस इज अ गोल्डन, दॅट इज शिफ्ट बटन. दुसऱ्या कलरचं जे आहे अल्फा, तो कुठला कलर आहे अल्फा? आय थिंक इट इज पिंक कलर आहे. पिंक ना, तो कलर सर. पिंक. ओके, अल्फा ते बटन आहे बरं का. देन नेक्स्ट व्हाईट, व्हाईट दॅट इज मोड. ओके, व्हाईट. ओके, मोड अँड ऑन. मोड अँड ऑन. ओके, हे व्हाईट कलरचं बटन आहे. तर लक्षात घ्यायचं, जे काय आता मी व्हाईट कलरचं बोलत नाही, व्हाईट कलरचं बोलत नाही, पर व्हाईट कलरचा ते बोलतो. जे काय व्हाईट कलरचे बटन आहेत, जेवढे काय व्हाईट कलरचे पहा, कॅल्क्युलेट, इंटिग्रेशन, एक्स इनवर्स, कॉन्स्टंट, एबीसी, रूट्स, एक्स स्क्वेअर, देन लॉग, इन, मायनस, व्हॉट मे बी. ओके, 7, 8, 9, डिलीट, एसी, हे व्हाईट कलरचे बटन आहेत ना, वरून व्हाईट आहे बरं का. 4, 5, 6, क्रॉस वगैरे वगैरे वगैरे. हे सगळे बटन कशाने ऑपरेट होतात तुमच्या ऑननी. जेव्हा तुम्ही प्रेस ऑन करणार तेव्हा हे सगळं तुम्ही ऑपरेट करू शकतात. आफ्टर ऑन, देन गो टू द मोड बटन. पहा, मोड बटन कडे जावा. गो टू मोड बटन, प्रेस मोड. ऑन केलं प्रत्येकाने. सगळ्यात शेवटी सुरुवातीने काय करायचं प्रत्येकाने, ऑन केल्यानंतर शिफ्ट 9 दाबायचं. प्रेस शिफ्ट 9, शिफ्ट 9 आहे का? काय तर आहे शिफ्ट 9 काय तर शिफ्ट 9 काय तर टी. हा, टी शिफ्ट टी येते येतोय का? टी टी येतोय का? येस हा सर. सर. येस सर. एक काम करा, ऑन दाबला, शिफ्ट मोड दाबा, शिफ्ट मोड. प्रेस शिफ्ट मोड, प्रेस शिफ्ट मोड. सर MC1 मोड 2 ऑल 3 असेल. हा, MC1 MC1 मोड अँड 3. तर प्रेस 3. काय करायचं तुम्ही? पहिल्यांदा शिफ्ट मोड, शिफ्ट प्लस मोड, त्यानंतर त्या ठिकाणी ऑलच्या खाली 3 नंबर आहे, तर प्रेस 3 नंबर. प्रेस 3 नंबर. सर आता रिसीट ऑल आणि 0 आले. रिसेट ऑल इक्वल टू दाबायचं. हा
इक्वल टू equal to डबल इक्वल टू दाबा. म्हणजे मी काय सिंटॅक्स केलं- एरर येते Zero. सर. हा मी काय केलं माहितीये का, तुम्ही आधी जे काही यूज केलं असेल, मी सध्या तुमचं नॉर्मल मोड मी जे सांगणार आहे ते त्या मोड मध्ये आणून ठेवलाय, म्हणजे जेणेकरून परत काहीच येणार नाही, असं होणार नाही. ओके, क्लिअर क्लिअर. पुढचं प्रेस मोड. प्रेस मोड. प्रेस मोड comp 1 complex 2 असं आले. मी सांगतो. कॉम्प्युटर SD रिग्रेशन, स्टँडर्ड डिव्हिजन रिग्रेशन. 1 दाबल्यानंतर कॉम्प्युटर होतं. त्यानंतर परत एकदा मोड दाबा, परत एकदा मोड दाबा. डिग्री, रॅडियन आणि ग्रॅडियन. SCD. Base, परत मोड दाबा. base. सायन्स, नॉर्म आणि 1 डिस्प्ले. तर आपल्याला काय करायचं, प्रेस मोड 2 टाइम्स. प्रेस मोड 2 टाइम्स. काय आलं रे, मोड दाबा. Science norm. ओके, मला पहिल्यांदा एक मिनिट पहिल्यांदा मोड दाबल्यानंतर काय येतं. हॅलो, कॉम्प 1 आणि कॉम्प्लेक्स 2. कॉमन कॉम्प्लेक्स Complex. त्यानंतर मोड दाबा आणखीन एकदा. काय येतं, SD रेडियन बेस. त्यानंतर परत SCD. त्याने परत एकदा मोड दाबा. Radian base. EQN मॅथ आणि VCT. परत एकदा मोड दाबा. Equation math VCT. परत मोड डिग्री दाबा. रेडियन आणि डिग्री, रॅडियन आणि ग्रेड. Degree radian grade. हा, तर त्यातलं डिग्री जो आहे ते प्रेस करा. 1. हा, काय आहे तुमच्या स्क्रीनवरती, 1. तुमच्या स्क्रीनवर काय आलं. रिसेट ऑल. रिसेट ऑल. 0. अरे नाही रे मित्रा, झिरो आले Zero. Zero आले सर. 0 sir. 0. Zero आले. डिग्री मोडला आले सर आता हे. बरं. डिग्री मोडला चल. गो टू इक्वेशन मोड. ओके, त्याच्या आधी ते मोडच्या आधी इकडे लक्ष द्या. त्याच्या आधी लक्ष द्या, जे शिफ्ट आहे, शिफ्ट कुठले गोल्डन कलरचे आहेत. तर गोल्डन कलरचे बटन आहेत, पहा बरं कुठले आहेत. सॉल्व, DX, हे सगळे बटन. Divide. DC. Under root 3. X cube. MGT, इन्सर्ट ऑफ, मॅट, वेक्टर, NPR, NCR, सम, हे जे सगळे बटन आहेत, हे सगळे जे बटन आहेत ते कशाने ऑपरेट होणार, Shift. शिफ्टने. त्यानंतर पिंक कलरचे जे बटन आहेत, पिंक कलरचे अल्फा, पिंक कलर कुठे, फक्त X, ABCD, EF, त्यानंतर X, Y, हे सगळे बटन कशाने ऑपरेट होणार, अल्फा. Alpha. गोष्ट समजली तुम्हाला, बेसिक गोष्ट समजली की कसं ऑपरेट करायचं ते. येस सर. ओके, Yes sir. Yes sir. जस्ट वेट, मी कॅल्क्युलेटर घेऊन येतो, म्हणजे काय होणार की तुमचं माझं एकच आलं पाहिजे. जस्ट वेट फॉर 1 मिनिट. Degree. ओके, हा, सगळेजणांनी काय केलं आता, प्रेस मोड 3 टाइम्स. ऑन केले. हा, ऑन केलं. प्रेस मोड 3 टाइम्स. प्रेस मोड 3 टाइम्स. काय भेटलं तुम्हाला, Equation. इक्वेशन, MAT आणि VCT. मोड 3 आणि टाइम्स. VCT. त्याच्यामध्ये काय आलं, इक्वेशन. आता मी स्क्रीन काय करतो सध्या, मी दुसरी शेअर करतो. ओके, फर्स्ट स्टेप इज प्रेस मोड 3 टाइम्स.
then we got in your screen first equation, then mat आणि कुठलं वेक्टर ना, कुठलं काय VCT. म्हणजे वेक्टर. त्याच्यामध्ये इक्वेशनला 1 नंबर आहे, मॅथला 2 नंबर आहे आणि वेक्टरला 3 नंबर आहे. देन प्रेस. सर माझं सिल्वर कलरचा आहे. हा सिल्वर कलर तुम्ही मोड फक्त एकदाच दाबा. मग ठीक आहे. सिल्वर कलरचा त्यांनी मोड फक्त एकदा दाबा. तुमच्या डिस्प्लेवरती 1 2 3 4 5 6 7 8 असं नंबर येईल. पहा आला का? येस सर. सिल्वर कलरचा तुमच्या मोड मध्ये इक्वेशनचा 5 नंबर आहे इक्वेशन, ते 5 दाबायचं. बाकीच्यांनी प्रेस 1. ज्यांच्याकडे सिल्वर कलरचं कॅल्क्युलेटर त्यांनी 5 आणि ज्यांच्याकडे नॉर्मल कॅल्क्युलेटर त्यांनी 1 दाबलं का? हो सर. अननोन 2 3 आले. ऐका एक मिनिट. आता तुमच्या कॅल्क्युलेटर काय आलं पुढं? अननोन क्वेश्चन मार्क. अननोन म्हणजे काय आणि माहिती खाली का? 2 3 आले. ऐका अननोन म्हणजे काय? आता पहा, त्यानंतर तुमच्या स्क्रीनवर आलं अननोन, पुढे आलं एवढंच आलंय. क्वेश्चन मार्क आलाय. क्वेश्चन मार्क आणि खाली 2 3 आले. खाली 2 3 आले. आता पहा पुढे हे ॲरो की असा ॲरो की दिसतोय ना, त्या ॲरो कीने पुढे जा. आहे. Yes sir. पुढे जावा. तुमच्या स्क्रीनवरती काय येतंय? डिग्री येते का? डिग्री डिग्री हा येते सर. डिग्री 2 3 Degree question mark 2 3. 2 3. डिग्री 2 Question mark 2 3. तर एरो की जायचं काय करायचं? हा. एरो की रिप्लेस करण्यासाठी काय करायचं? अरे मित्रा, अननोन ज्यावेळेस तुमच्या आलं स्क्रीनवरती अननोन, त्यावेळेस तुम्ही ह्या ॲरो कीने पुढे जायचं. फक्त जस्ट प्रेस, सिम्पल प्रेस, जस्ट सिम्पल प्रेस आलं. प्रेस केलं तुम्ही. ओके. डिग्री आलं. डिग्री 2 आणि 3 आले सर. हो सर. येस. हा सिल्वर कलरचे कॅल्क्युलेटरला सांगतो मी, आधी फक्त नॉर्मल कॅल्क्युलेटर सांगतो. डिग्री 3 आली का? 2 आणि 3 आले का तुमच्या स्क्रीनवर प्रत्येकाच्या? Yes sir. त्यानंतर आपल्याला डिग्री किती पाहिजे? 3 म्हणजे कुठला? लॅम्बडा क्यूब किंवा असं म्हणूया आपण ax क्यूब प्लस bx स्क्वेअर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0. बरोबर आहे का? हा सर बरोबर. Yes sir. एक्स क्यूब ना, त्यातला 3. सो प्रेस 3. हा सर. ए क्वेश्चन मार्क आले. A question mark 0. बाकीच्या थांबा. आता फक्त सिल्वर कलरचं कॅल्क्युलेटर ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी पहा. तुम्ही इक्वेशन प्रेस केल्यानंतर तुमच्या कॅल्क्युलेटरचे 1 2 3 4 असेच असेल. सिल्वर कलर त्यातलं तुमचं पहिले इक्वेशन an x प्लस bny इक्वल टू cn ते असं काहीतरी असेल. सगळ्यात शेवटचं इक्वेशन तुमचं असेल ax क्यूब प्लस by स्क्वेअर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0. असं ते का? हो सर. ते किती नंबर आहे? प्रेस 4. आता तुमच्या समोर येते, म्हणजे आता जनरल बोलतोय, जनरल तुमच्या समोर येते एक क्वेश्चन मार्क. मी एक इक्वेशन घेतो. जस्ट वेट. We take one equation. Just take the equation. Equation is just take the equation. Equation घ्या. X cube minus 6x square plus 11x minus 6 equal to 0. X cube minus 6x square plus 11x minus 6 equal to 0. त्यातला a किती आहे? a किती? What is A? 1 A1 B 1 B minus 6 minus 6 C 11 आणि D 11 minus 6. minus 6. आता एक क्वेश्चन मार्क आहे. एक क्वेश्चन मार्क मध्ये तुमचं a ची व्हॅल्यू टाकायची. a ची व्हॅल्यू किती आहे? देन प्रेस 1 इक्वल टू काय टाकायचं? 1 इक्वल टू. बाकीच्यांनी जे सिल्वर च्या खाली टाकायचं, 1 टाकायचं, पुढे जायचं, बी च्या खाली टाकायचं, सी च्या खाली टाकायचं, डी च्या खाली टाकायचं. परत बी क्वेश्चन मार्क विचारला. बरोबर आहे? बी क्वेश्चन नंतर -6 इक्वल टू, परत सी क्वेश्चन मार्क विचारायचं. X1 3 आले. हा
X1 3 आलं. थांबा की रे, एवढी काय कशाला करताय? थांब यश, तुम्ही हुशारात माहिती मला, बाकीच थांबा जरा, बेस 1 by 1. बी क्वेश्चन मार्क, सी क्वेश्चन मार्क 11 इक्वल टू, आणि नंतर विचारलं डी क्वेश्चन मार्क. डी क्वेश्चन मार्क किती आहे? -6 इक्वल टू. सगळ्या व्हॅल्यू टाकून घ्या. सिल्वर कलरच्या कॅल्क्युलेटर वाल्यांनी काय करायचं? 1 इक्वल टू -6 इक्वल टू 11 इक्वल टू आणि -6 इक्वल टू. आलं का? सी क्वेश्चन, डी क्वेश्चन मार्क -6 इक्वल टू आलं का? हॅलो, सगळ्यांना व्हॅल्यू पुट केल्या? येस सर. त्यावेळेस तुमची पहिली Yes, व्हॅल्यू sir. असं विचार असेल x1 इक्वल टू 1, 3 2 इक्वल टू 2. 3 आले. हा, ऐका x3 3 इक्वल आले सर. ऐका आता, काहींचं असं आलं असेल 3, 2, 1. पहिलं x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू, तुमची जी काय व्हॅल्यू असेल 3 वेळा प्रेस करा. इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू केलं प्रेस 3 वेळा. सर X1 3 आले, X2 1 आली आणि X3 2 आली. बरं, ओके. तुमच्या व्हॅल्यू काही होऊ द्या, तुम्ही 3 वेळा प्रेस केला, तुमच्या व्हॅल्यू हे आल्यात का रे? येस सर. तुम्ही प्रेस Yes, sir. करा, 3 वेळा प्रेस केला आणि तुमच्या व्हॅल्यू आल्या असेल 1, 2, 3 अशा आल्यात का? 3 वेळा x1, x2, x3, त्यातला कुठला पण x1 म्हणा, कुठला पण x2 Yes, म्हणा, sir. कुठला पण x3 म्हणा, फरक पडत नाहीये. डिपेंड ऑन कॅल्क्युलेटर तो असेंडिंग ऑर्डर घेतो का डिसेंडिंग ऑर्डर घेतो. आलं लक्षात तुम्हाला? येस Okay. सर. कळालं हाऊ टू कॅल्क्युलेट डायरेक्टली विदाउट सिंथेटिक डिव्हिजन? विदाउट सिंथेटिक डिव्हिजन हाऊ टू कॅल्क्युलेट दिस व्हॅल्यू? कळालं सगळ्यांना? आता हे 59 जण आहेत, त्यामध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? प्लीज आस्क मी. तर सिल्वर मध्ये काय करायचं व्हॅल्यू टाकल्यानंतर? इक्वल टू दाबायचं फक्त, डायरेक्टली तुम्हाला व्हॅल्यू भेटतील. इक्वल टू दाबा, तुमच्या व्हॅल्यू मध्ये x1 इक्वल टू 1 येईल, x2 इक्वल टू 3 येईल आणि x3 इक्वल टू 2 येईल. एम आय राईट? हा सर. हा हा. आलं? हो सर. ओके ओके. सर आमच्यामध्ये 3, 2, 1 आलं सर. अरे मित्रा, व- आदित्य, मी काय सांगितलंय? ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टंट, व्हॅल्यू इज इम्पॉर्टंट. ओके सर. ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टंट, ते डिपेंड ऑन कॅल्क्युलेटर तो असेंडिंग ऑर्डर घेतोय का डिसेंडिंग ऑर्डर घेतोय. युअर व्हॅल्यू मस्ट बी 1, 2 अँड 3. त्यातलं मला वाटलं मला x1 2 ला द्यायचं, x2 3 ला द्यायचं आणि x3 1 ला म्हणायचं. मला वाटेल ते त्या पद्धतीने तुम्ही व्हॅल्यू असाइन केलेल्या आहेत. इज नॉट व्हॅल्यू एक्झॅक्टली यू गॉट द x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 2 आणि x3 इक्वल टू दिस वन. हे असं नेसेसरी नाहीये. आलं लक्षात? तुमच्या व्हॅल्यू इज जस्ट 1, 2, 3 ह्या 3 व्हॅल्यू आल्या पाहिजे. आल्या का व्हॅल्यू? यू गॉट हो सर आल्या. Yes, sir. 3 व्हॅल्यू इज दिस वन. आल्यात ना? ओके सर. ओके सर. So right on the second equation, सगळ्यांना कळालं, क्लिअर झालं? कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का इक्वेशन मध्ये? येस, इफ anyone have any doubt, please ask me. Anyone, any doubt, please ask me. Just type me in chat window, what is your value in separated by comma. टाइप मी इन चार विंडो मध्ये काय टाकणार तुम्ही? 1, 2, 3. जे सेकंड इक्वेशन आहे ते युजिंग कॅल्क्युलेटर तुमच्या व्हॅल्यू काय येतात चार विंडो मध्ये टाका फक्त मला. ओके. फक्त मला चॅट विंडो मध्ये टाका तुमचे व्हॅल्यू काय येतात ते. ओके. ओके. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. साक्षी दोनच व्हॅल्यू टाकल्या साक्षी.
आणखीन एक व्हॅल्यू राहिली साक्षी. नाही सर साक्षी, तिथं डी नाही आहे ना? चुकलं. डी मग डी काय टाकणार तुम्ही? डी नाही मग आहे ना Zero. झिरो झिरो टाकणार. झिरो. सगळ्यांना क्लिअर झालंय? ओके. द व्हॅल्यू इज 012. व्हॉट इज व्हॅल्यू? कुठे गेला माझा पेन? यस, द व्हॅल्यू इज 012 इन असेंडिंग ऑर्डर. 012. 012. ओके, क्लिअर? सगळ्यांना क्लिअर झालंय? येस सर. सगळ्यांना क्लिअर झालं? यातलं कोणी असे आहेत का त्याला प्रॉब्लेम आहे? येस यातले कोणी आहे का त्याला प्रॉब्लेम आहे? प्लीज टेल मी. फक्त ज्याला प्रॉब्लेम आहे त्यांनीच बोला, बाकीच्यांनी बोलू नका. ज्याला प्रॉब्लेम आहे त्यांनीच प्लीज बोला, बाकीच्यांनी बोलू नका. रितेश, रोल नंबर 19. सकाळी नव्हता तुम्ही? रितेश, रोल नंबर 19. सर, हा, येस. ऑर्डर 2 असणाऱ्या इक्वेशनचे रूट काढता येतील का मग? ऑर्डर 2 असलेलं पण ते डिग्री 2 करायचे ना. तिथं डिग्री 2 आणि 3 आलं ना, ते डिग्री 2 करायचं. पण त्याच्यामध्ये कसं असतं माहिती का, रूट किती प्रकारचे असतात रे? रूट किती प्रकारचे असतात? 4 प्रकारचे रूट असतात. पहिलं रूट आर रियल अँड डिफरंट. दुसरं रूट आर रियल अँड रिपीटेड. तिसरं रूट आर इमॅजिनरी अँड डिफरंट. आणि चौथं रूट आर इमॅजिनरी अँड रिपीटेड. हे 4 प्रकारचे रूट असतात. त्याच्यामुळे जर इमॅजिनरी असेल, इमॅजिनरी म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ x + iy, त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम येतो. रिपीटेड असेल तर त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम असेल. रिपीटेड असेल ना तर रूट एकदाच दाखवतं. पहा, घ्या इक्वेशन एक मी सांगतो. चला इक्वेशन घ्या. प्रत्येक इक्वेशनचे नंबर ऑफ रूट काय असतात? व्हॉट इज द नंबर ऑफ रूट इक्वल टू? यस, नंबर ऑफ रूट इन दॅट इक्वेशन इक्वल टू number of root equal to, yes, highest order of that equation. Highest order of that equation. आलं लक्षात तुम्हाला? नंबर ऑफ रूट इक्वल टू हायेस्ट ऑर्डर ऑफ दॅट इक्वेशन. म्हणजे जर तुमचं रूट जर इक्वेशन जर क्युबिक असेल, तर इक्वेशन काय असेल? इक्वेशन काय असेल? क्युबिक जर असेल, क्यूबिक रूट 3 येणार. तर 3 रूट्स असलं पाहिजे. रूट किती असले पाहिजे? 3 असतील. 3 असले पाहिजे. जर तुमचे इक्वेशन जर लॅम्बडा स्क्वेअर असेल तर तुमचे रूट किती असले पाहिजे? 2 रूट. 2. जर लॅम्बडा रेस टू 4 असेल तर रूट नंबर ऑफ रूट किती इक्वल असले पाहिजे? 4. तर घ्या, एक मी तुम्हाला इक्वेशन देतो, पहा. राईट द इक्वेशन. लॅम्बडा क्यूब मायनस 12 लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस 36 लॅम्बडा मायनस 32. ज्यांचं सिल्वर कलरचं कॅल्क्युलेटर त्यांनी सोडून बाकीच्यांनी सांगायचंय. सिल्वर कलरच्या कॅल्क्युलेटरनी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी मला काय करा, टेस्ट मेसेज करा, सॉरी चॅटमध्ये मेसेज करा. चॅटमध्ये मेसेज करा सिल्वर कलर, बाकी सगळ्यांनी, बरं का. वाटलंच मला, वाटलंच. प्रसाद, यू आर डुईंग द रॉंग आन्सर. प्रसाद, पृथ्वीराज, आन्सर विल बी रॉंग. पृथ्वीराज आणि प्रसाद आन्सर रॉंग आहेत. प्रसाद, नो दिस -12 इज राईट, नो प्रॉब्लेम. आता आलाय का तुम्ही? आता आलाय ना तुम्ही? तर लक्षात घ्या, ह्याला 3 रूट आले पाहिजे. तुमचा कॅल्क्युलेटर किती रूट दाखवतो? तुमचं कॅल्क्युलेटर 2च दाखवते सर. एक म्हणजे 2च दाखवत आहे सर. 8 आणि 2. तर तिसरा रूट काय?
What is the third root? That's the important. 1. How it is 1? Who said that 1? Who said that 1? How it is 1? ना? तुम्हाला कोणी सांगितलंय का त्याचा तिसरा रूट हा 1 असला पाहिजे काय न दिला तर नाही. तिसरा रूट बोलतो मी प्रसाद रूट तिसरा रूट 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 व्हॅल्यू नाही रे तिसरा रूट काय आहे इज डिपेंड अपॉन द सम λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस so on प्लस λn is equal to the sum is always s1 that is a trace of a that is a trace of a आलं लक्षात तुम्हाला त्याचा तिसरा रूट कसं काढणार 8 plus 2 plus λ3 is equal to s1. s1 काय s1 काय या इक्वेशन मध्ये s1 काय A1 A1. s1 काय या इक्वेशन मध्ये -12. -12. Just simplify this concept. What is the λ3 we got? Sorry म्हणजे actually s1 is equal to +12 ना s1 +12 ना इक्वेशन कसं आहे λ³ minus s1 λ² plus s2 λ minus determinant of a. What is s1? is +12. +12 s1 आहे म्हणजेच काय λ3 काय आला 2 येणार. 2. Two. What is the root? 2 8 2 2. याचा अर्थ काय जो रिपीटेड रूट आहे रिपीटेड तो किती वेळा दाखवतो रे कॅल्क्युलेटर मध्ये किती वेळा दाखवतो एकदाच. एकदाच फक्त एकदा एकदा. त्याच्यामुळे आपल्याला तो रूट काढायचा आहे आणि असं समजायचं नाही की जो सेकंड आलाय तुमच्या कॅल्क्युलेटर आधी 8 दाखवल्यानंतर 2 जो दुसरा आहे तो रिपीटेड तसं नाहीये काही कॅल्क्युलेटर आधी 2 8 दाखवतात 2 8 इट डिपेंड अपॉन युअर कॅल्क्युलेटर कसं कॅल्क्युलेट करायचं दॅट इज अ हिंट ओके क्लिअर सगळ्यांचं क्लिअर येस सर ओके सो नंबर ऑफ यस बोला अभिजित माझे इक्वेशन इन डिग्री मोड मध्ये गेले इक्वेशन इन डिग्री मोड हा मग ओके ठीक आहे ना रिसेट कसं करायला सांगितलं तुम्हाला तुमचं कॅल्क्युलेटर कुठल्या कलरचं आहे सिल्वर नाही आहे सर मग तुम्हाला सांगितलं सिंपल कसं हे करायला सांगितलं ना तुम्हाला मी क्लिअर कसं करायचं मोड डिग्री मोड जाऊन दे रे डिग्री मोड काय प्रॉब्लेम नाहीये कॅल्क्युलेट तुम्हाला हे कसं करायला सांगितलं मी क्लिअर कसं करायला सांगितलं ना हा यस सर कसं मोड कर क्लिअर करायचा शिफ्ट मोड ज्यांचा सिल्वर कलरचा कॅल्क्युलेटर त्यांनी शिफ्ट 9 ज्यांचा सिल्वर कलरचा कॅल्क्युलेटर आहे पहा ज्यांचा नॉर्मल ग्रे कलरचा कॅल्क्युलेटर आहे ग्रे त्यांचा मोड क्लिअर करण्यासाठी शिफ्ट मोड आणि प्रेस 3 देन ज्यांचा सिल्वर कलरचा कॅल्क्युलेटर आहे त्यांनी शिफ्ट 9 आणि प्रेस ऑल येस इक्वल टू प्रेस ऑल किती नंबरला ते चेक करा रिसेट ऑल आलं लक्षात तुम्हाला क्लिअर सर तुम्ही ते रिपीटेड रूट कसे काढले हो सांगायचं आता आणखी त्याच्यावर यायचंय मला ओके त्याच्यावर येतो मी परत एकदा ओके क्लिअर प्लीज सगळ्यांचं क्लिअर झालं का मित्रांनो येस सर येस काय कॅल्क्युलेटर हवं सगळ्यांचं क्लिअर झालं कोणी आहे त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेटर त्यांचं प्रॉब्लेम आहे हॅलो हा बोला संस्कृती हॅलो सर माझं A1 B1 C1 आणि D1 नंतर A2 B2 C2 विचारते नाही तुम्ही इक्वेशन मध्ये नाही गेला तुम्ही डिग्री मध्ये नाही गेला तुम्ही अननोन मध्ये गेला तुम्ही अननोन मध्ये नाही जायला लावलं तुम्हाला मी तुम्हाला कुठे जायला लावलं डिग्री मध्ये कुठे जायचंय डिग्री मध्ये कुठे आता तुम्ही एक काम करा संस्कृती शिफ्ट मोड दाबा शिफ्ट मोड रिसेट ऑल करा रिसेट ऑल केलंय का हा त्यानंतर तो मोड दाबा किती वेळा 3 वेळा ना 3 वेळा हा मोड दाबला 3 वेळा तुमच्यासमोर असा आला असेल इक्वेशन मॅट वेक्टर त्यानंतर पहिल्यांदा प्रेस 1 ही स्टेपला फॉलो करा प्रेस 1 हे स्टेपला फॉलो केला त्यानंतर काय करणार अननोन आणि डिग्री अननोन आला असेल तर ॲरो कीनी जो रिप्ले बटन आहे रिप्ले बटनचा जो तुमचा राईट साईडचं बटन आहे ते दाबायचं त्याने डिग्रीला गेला तुम्ही परत रिकनेक्ट व्हा हा एंड झालं मीटिंग
गेला का रिप्ले डिग्रीला गेला का? येस सर. डिग्री आल्यानंतर डिग्री किती? 3 नंबर डिग्री. डिग्री प्रेस करा, तुमचं आलं. ओके हा ओके सर. ओके ओके ओके. परत रिकनेक्ट व्हा.